ओंगानंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे ओंगानंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे ओंगानंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे सत्यमयी परमे O Mother of Delight, O Mother of Consciousness, O Mother of Truth, O Supreme. चेतोस भगवान पूर्ण भग अरविंदो जय तुलो सतभामा लोकधत्री मीरांबा जय तुलो सतभामा बीतुयोः पूर्ण योगा जय तदनुगामी भाग्यपन भद्रवर्गा समग्र सतर प्रभु श्री अरविंदर जय जय श्वेत दीप्तिमय जगधात्री माँ निरंकर जय सेमानंकर पूर्ण जोगर जय पृथ्वी उपरे ताहा प्रकाशित हेउ पूर्ण जोगर अनुसरण करी भाग्यवान भक्त वर्गंकर जय माँ शुभ अपराह्न आद्यशक्ति प्रेममयी करुणामयी मधुमयी दिव्य जननी माँ परम कारुणिक योगी पुरुष प्रभु श्री अरविंदଙ୍କ चरण बिंदरे मोर शत कोटी प्रणाम जनाउछि। आज ही संदेश पात्र उपस्थित थिबा समस्त मातृ अभिप्त अपभाई मानक मोर अंतरर प्रणाम। तत्सहित आज आलोचना को आगे नापई आम साथी अछंती उर्मिला अपा को मोर अंतरर प्रणाम जनाउछि। परम प्रभु श्री अरविंदଙ୍କ जन्म मासर आज होछि 21तम दिवस। आमे आज 21तम दिवस रे उपनीत हेउछु। एही पवित्र मासटी हृदय कंदरे एक नूतन दिग्दर्शनर मार्ग आनी देछि एवं प्रभुंकर लेखनी निश्चित माँ बही व मात्र उपनिषद अमृत वाणी को श्रवण करिबार चिंतन करिबार मनन करिबार सुवर्ण सुजोग देछि। जीवनर चलापथर सही अंका पंका रास्तार जदि केबे आमे झुंटी पड़ू तेबे आमको आमर स्नेहमयी माँ जगज्जननी दिव्यजननी माँ आमको कोले नियंती आउ पुणी आगको आमर हाथ धरी आगको नहीं चलती। तेबे आमे बा डरिबा काकू आम पाखे तो आमर से मधुमा माँ अछंती। गतकाली तो आमे मांकर महाकाली रूप शुणी अति सुंदर भाव अति विश्लेषण करी अपाम को सबू मांकर से महाकाली रूप कही। तथापि आज भी आमे पुणी अपांग ठारू से विषय शुणा। महाकाली होती विश्व लोकर रणरंगिनी शक्ति स्वरूपिणी विश्व विजयिनी अदम्य तांकर प्रकृति तांकर दृष्टि ऊर्ध्वहित पथरे क्षिप्र तांकर गति आउ तांकर हस्तद्वय दंड विधान अभय सकाशे प्रसारित रूपांतर पथरे यात्रा करुथिबा तांकर संतानगण को यदि विरोधी शक्ति कबलित करे एथुर से निस्तार पाइबा पई एथुर से निस्तार देबा पई से तांकर कोपानल भयंकर दृष्टि रे से विरोधी शक्ति को पुनः पुनः प्रहार करती। खाली सेतिक नुहे जहाँ विकृत जहाँ अशुद्ध बा दोषयुक्त से सब को से बहिर्भूत करती बहिष्कृत करती। सतरे जदि से नथान्ते तेबे दिनकर कार्य संपूर्ण हेबाको बहुत शताब्दी प्रयोजन होता। तेणु
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ଉର୍ମିଳା ଅପାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ସେଇ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟିନୀ ମହାକାଳୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଶୁଣିବା। ଏବେ ମୁଁ ଅପାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଅପା ପ୍ରଣାମ। ଅପା ଏବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ମହାକାଳୀ ରୂପରେ ମା ଓ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ପରମ କରୁଣାମୟୀ ମା, ପରମ କାରୁଣିକ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଏହି ପବିତ୍ର ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଅବକାଶରେ ଅଶେଷ ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣତି। ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ଆତ୍ମାର ବନ୍ଧୁ, ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜିର ପାଠଚକ୍ରରେ ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ। ଯେଉଁମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ମହାକାଳୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ଦେଶକୁ ଆଧାର କରି ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ଉପକ୍ରମଣିକା। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, there is one divine force which acts in the universe and in the individual and is also beyond the individual and the universe. The mother stands for all three, but she is working here in the body to bring down something not yet expressed in this material world so as to transform life here. एकमात्र दिव्य शक्ति रहिଛନ୍ତି ଯାହା ବିଶ୍ୱ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ। ଏ ତ୍ରିଜଗତରେ କେବଳ ମା ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ। ମାତ୍ର ଏ ଇହଲୋକରେ ସେ ଶରୀର ଧାରଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଏକ ବସ୍ତୁର ଅବତରଣ ପାଇଁ ଯାହା ଅଦ୍ୟାବଧି ଏ ପାର୍ଥିବ ଜଗତରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନର ରୂପାନ୍ତର। ତନ୍ମୟୀ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତା ସେ ଚିନ୍ମୟୀ ରୂପାନ୍ତରକାରିଣୀ ମହାଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଆମରି ମା। ତନ୍ମୟୀ ରୂପରେ ଅର୍ଥ ତନୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟୀ ଶକ୍ତି। ତାଙ୍କରି ସମ୍ଭୂତି ସ୍ୱରୂପା ହେଉଛନ୍ତି ମହେଶ୍ୱରୀ, ମହାକାଳୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ମହାସରସ୍ୱତୀ। ଆହୁରି ଅନେକ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ଓ ଶକ୍ତିଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦି ଉତ୍ସ। ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଚିତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ ପାଇଁ ଉପର ଲିଖିତ ଉକ୍ତିଟି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଚିହ୍ନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କିଏ ବୋଲି। ତା ସହିତ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛି ମାତୃସଂହିତା ଅସୁମାରୀ ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ସ୍ୱରୂପ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ମାସରେ ସେହି ପରିତ୍ରାଣକାରିଣୀ ସବିତୃ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଆରାଧନା ଚାଲିଛି। ମା ପୁସ୍ତକରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦ ସେହି ଶକ୍ତିପୁଞ୍ଜର ବିକିରଣ। ବିଶେଷ କରି ମହାକାଳୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଶକ୍ତିର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରକାଶ। ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଧୀର ମନ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ମହାଶକ୍ତିଙ୍କର ଆରାଧନା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଶକ୍ତିର ଶାଶ୍ୱତ ସାଧକ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଲେଖ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଅଦମ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି, ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ସ୍ୱନ ବିହଙ୍ଗର ବ୍ୟମ ବିହାର ତୁଲ୍ୟ ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ଓ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱାୟିତ ପଥରେ କ୍ଷିପ୍ର ତାଙ୍କର ଗତି, ତାଙ୍କ ହସ୍ତ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ଓ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ ସକାଶେ ପ୍ରସାରିତ। ତାଙ୍କର ଅଛି ସ୍ୱନ ବିହଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଜପକ୍ଷୀ ସଦୃଶ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି। ସେ ଦୃଷ୍ଟି କେବଳ ବହିର୍ଜଗତ ନୁହେଁ, ବ୍ୟକ୍ତିର ମର୍ମ ଭେଦ କରେ, ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳକୁ ମନ୍ଥନ କରେ। ଏକାଧାରରେ ବହିର୍ମୁଖୀ ଓ ଅନ୍ତର୍ଭେଦୀ। ସେ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି ବି ଲୁକ୍କାୟିତ ହୋଇ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ତନ୍ନ ତନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କରି ସେ ସମୁଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି।
ଏକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ଆରୋହଣ କ୍ରମରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀପଦ ଯୁଗଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବେଗଯୁକ୍ତ କ୍ଷିପ୍ର। ଇଗଲ ପକ୍ଷୀର ଗତି ବେଗକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉତ୍ସାହିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହା ସୁଦୂର ବ୍ୟାପ୍ତ ଏକ ପହଞ୍ଚ ଇଲାକା, ସେଇ ଦିଗରେ ସେ ଉର୍ଦ୍ଧାୟିତ। ତଥାପି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମା। ଦିବ୍ୟ ମାତୃତ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିଭବ ଓ ବିଭାବ ତାଙ୍କଠାରେ ସମନ୍ୱିତ। ସହସ୍ର ଭୁଜା ଏହି ମାଙ୍କର କିଛି ହସ୍ତ ପ୍ରହାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ଥିଲା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ହସ୍ତ ବରଦାନ ପାଇଁ ଉତ୍ତୋଳିତ। ତାଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଯେପରି କଠୋର ଓ ତୀବ୍ର, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସେହିପରି କୋମଳ ଓ ସ୍ନିଗ୍ଧ। ଦଣ୍ଡ ଓ ଅଭୟ ଉଭୟକୁ ସେ ଖଞ୍ଜିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମା ଭୀମ ଭୟଙ୍କରୀ ହୋଇ ଭୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସେହି ଏକ ହିଁ ମା ଶାନ୍ତ ଶୁଭଙ୍କରୀ ହୋଇ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କାରଣ ସେ ବି ମା। ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ପରି ତୀବ୍ର, ତାଙ୍କ କରୁଣା ସୁଗଭୀର ଓ ଆବେଗମୟ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ନିଜ ଶକ୍ତି ସହ ଆସିବାକୁ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଯେଉଁ ସବୁ ବାଧା ଆମ ଅଗ୍ରଗତିର ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ସବୁ ଶତ୍ରୁ ସାଧକକୁ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ସେ ସବୁକୁ ସେ ଅସମଞ୍ଜସ ବସ୍ତୁତୁଲ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ଓଜସ୍ୱିନୀ ତେଜସ୍ୱିନୀ ବେଦମୟୀ ମହାକାଳୀଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉଗ୍ରମୂର୍ତ୍ତି ଅନ୍ତରାଳରେ ଅନ୍ତସଲୀଳା ଫଲ୍ଗୁ ସଦୃଶ ମଧୁମନ୍ଦାକିନୀ ନିଃସୃତ ହେଉଥାଏ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ମା, ତାଙ୍କ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା, ସନ୍ତାନ ପ୍ରୀତି ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ତୁଲ୍ୟ ତୀବ୍ର, ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଅତୁଳନୀୟ, ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ତାଙ୍କର କରୁଣା ଅକଳ୍ପନୀୟ ଓ ଆବେଗ ପ୍ରବଣ। ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଅର୍ଥ ଗୋପନରେ ଅଛି ଯେଉଁ କରୁଣା, ବାହାରକୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉନାହିଁ, ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅକଳ୍ପନୀୟ ଏବଂ ଆବେଗ ପ୍ରବଣ। ପ୍ରେମ ତାଙ୍କର ସଘନ, ସ୍ନିଗ୍ଧ ଓ କୋମଳ। ସାଧନା ପଥରେ ଆସୁଥିବା ଦୁଃସାଧ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆବାହନ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ନିମିଷ ମାତ୍ରକେ ସମସ୍ତ ବାଧା ବିରୋଧକୁ, ଦୁର୍ଦମନୀୟ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦିଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ପରମା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଏପରି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଆଦିମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ସେହି ଆଦିମାତା ସବୁ ସମୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତିନି। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ଆଣିଥିବା ସାଧକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଚାପ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଶ୍ରମରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ଚାରୁପଦ ଦାଙ୍କର ଏହିଭଳି ଏକ ଅନୁଭୂତି ଆସିଥିଲା। ମାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଚତୁର୍ବିଧ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସିଏ ତ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ ଯେ ମାନୁଷୀ ତନୁରେ ଆଶ୍ରମରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ଶ୍ରୀ ମା ହିଁ ସେହି ଶକ୍ତି ଚତୁଷ୍ଟୟଙ୍କର ସମନ୍ୱିତ ବିଗ୍ରହ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିମତାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। କୃପାମୟୀ କୃପା ବଳରେ ସେ ସେହି ସମସ୍ତ ମନୋଲୋଭା ବିଗ୍ରହ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। କୃପାମୟୀ ମା କୃପା କଲେ, ତାଙ୍କ ବଳରେ ଚାରୁପଦ ଦା ସେଇ କୃପା ବଳରେ ସେ ମନୋଲୋଭା ମୂର୍ତ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ସର୍ବଶେଷରେ ଦେଖିଲେ ମାଙ୍କର ମହାକାଳୀ ରୂପ। ଏହି ଅନୁଭୂତିକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଉକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସର୍ବଶେଷରେ ଆସିଲେ ମହାକାଳୀ। ତାଙ୍କର ତେଜ ଏତେ ପ୍ରଖର ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ପାରିଲି ନାହିଁ। ଭୟରେ ମୋର ଚକ୍ଷୁ ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ବହୁତ ସାହସ ବାନ୍ଧି ସ୍ୱଳ୍ପ ଚକ୍ଷୁ ମେଲି ଚାହିଁଲି। ଯାହା ଦେଖିଲି ସେଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ବ୍ୟତୀତ ଗତ୍ୟନ୍ତର ନଥିଲା। ଦେଖିଲି
ମା ତାଙ୍କ ଚୌକିରେ ବସି ମୋ ଆଡେ ଚାହିଁ ମୃଦୁ ମୃଦୁ ହସୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ସେଇ ମା ହଉଛନ୍ତି ଚତୁର୍ବିଧ ଶକ୍ତିର ସମନ୍ୱୟ, ତାହା ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ। ମାନୁଷୀ ତନୁଧାରିଣୀ ଶ୍ରୀମା ଯେ ସର୍ବଜ୍ଞାନମୟୀ ଶକ୍ତିମୟୀ ତଥା ସର୍ବରୂପମୟୀ, ସଂଶୟାଚ୍ଛନ୍ନ ମାନୁଷୀ ମନ ଏ ରହସ୍ୟ ବୁଝିବାରେ ଅସମର୍ଥ। ସର୍ବଶକ୍ତିମୟୀ ସର୍ବଜ୍ଞାନମୟୀ ସର୍ବରୂପମୟୀ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ସର୍ବରୂପମୟୀ ଦେବୀ ସର୍ବ ଦେବୀମୟ ଜଗତ ଅତୋହଂ ବିଶ୍ୱରୂପାಂ ତ୍ୱାଂ ନମାମି ପରମେଶ୍ୱରୀ। ତେଣୁ ସଂଶୟାଚ୍ଛନ୍ନ ମାନୁଷୀ ମନ ସହଜରେ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ଯୋଗ ମାୟାଙ୍କ ମାୟାକୁ ଭେଦ କରିବା ଦେବତାମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ। ସ୍ୱଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ମନୁଷ୍ୟ କାହୁଁ ବା ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବ। ଯା ମାୟା ଦେବେ ଅଗୋଚର, କାହୁଁ ଜାଣିବେ ଛାର ନର। ଯାହାର ନାହିଁ ଆଦି ଅନ୍ତ, କେଜାଣେ ତାହାର ଉଦନ୍ତ। ପ୍ରଭୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀଙ୍କ ପକ୍ଷେ ତାଙ୍କ କୋପାନଳ ଭୟଙ୍କର, ଦୁର୍ବଳ ଭୀରୁ ପକ୍ଷେ ତାଙ୍କ ଚାପ ପୀଡ଼ାଦାୟକ ଏବଂ ଭୀଷଣ। କିନ୍ତୁ ବୀର ଶକ୍ତିମାନ ମହତଙ୍କର ସେ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ପୂଜ୍ୟା। କାରଣ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଆଧାରରେ ଯାହା ବିଦ୍ରୋହୀ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଆଘାତ କରି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି, ଯାହା କୁଟିଳ ଏବଂ ବିକୃତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରହାର କରି ସିଧା କରି ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ଅଶୁଦ୍ଧ ବା ଦୋଷଯୁକ୍ତ ତାହାକୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦିଅନ୍ତି। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟର ବିରୋଧ ପାଇଁ ଅଦିବ୍ୟ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତିମାନେ ଦୁର୍ବଳଚିତ ମାନବମାନଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମ କରନ୍ତି। ଅସୁରମାନେ ନିଜେ ସ୍ୱଶରୀରରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଚେତନାଗତ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ, ଅଧିକାଂଶ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଏମାନେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଦୁର୍ବଳଚିତ ମାନବମାନଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମ କରନ୍ତି। ମାନବୀୟ ଅବୟବ ଅନ୍ତରାଳରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିବା ବିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ମହାକାଳୀଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଆବିଷ୍କାର କରିପାରେ। କେହି ସିନା ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ମାନବୀୟ ଆଧାରର ଅନ୍ତରାଳରେ ଯୋଉ ବିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ମହାକାଳୀଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଆବିଷ୍କାର କରେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କୋପାନଳ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଇ ଉଠେ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ସେ ଆସୁରିକତାକୁ ସେ ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କୋପାନଳ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୁଏ। ସେଇ ଲେଲିହାନ ବହ୍ନି ଶିଖାରେ ଆତ୍ମବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସନ୍ତି ପତଙ୍ଗ ରୂପୀ ପ୍ରତାରକ ମାନେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ରୋଧର ବହ୍ନି ଶିଖା, ଲେଲିହାନ ଶିଖା ତୋଳି ଜଳେ, ସେ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ, ଅଗ୍ନିର ଆକର୍ଷଣ। ପତଙ୍ଗକୁ ଯେମିତି ଆକର୍ଷିତ କରେ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ସେଥିରେ ଆତ୍ମବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସନ୍ତି ପତଙ୍ଗ ରୂପୀ ପ୍ରତାରକ ମାନେ। ମାଙ୍କର ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ କ୍ରୋଧାଗ୍ନିର ଆକର୍ଷଣରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବାକୁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି ଚଣ୍ଡ, ମୁଣ୍ଡ, ଶୁମ୍ଭ, ନିଶୁମ୍ଭ ତଥା ମହିଷାସୁର ଭଳି ମାନବ ରୂପୀ ମହାଦାନବ ମାନେ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆଘାତରେ ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ କରନ୍ତି। ସେ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି ଚଣ୍ଡ, ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରମଥିନୀ, ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭ ଦଳିନୀ, ମହିଷାସୁର ମର୍ଦିନୀ, ଉଗ୍ର ରୂପା ମହାଦୁର୍ଗା। ଆପଣାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଳ ସହ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆସିବାକୁ ଦିଆଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାତ୍ରକେ ସେ ସର୍ବବିଧ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆବାହନ କରାଯାଏ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବଳ ସହିତ ସେ ଆଗମନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି, ତାହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଳ ସହ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଦ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତି ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ। ମା ମହାକାଳୀ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ଶକ୍ତିଧର ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଅନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କାରଣ ଦୁର୍ଗା ରୂପରେ ସେହି ମା ହିଁ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ, ଦର୍ପୀ ଆଉ ସବଳର ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗା ରୂପରେ ସେହି ମା ହଉଛନ୍ତି ଦର୍ପୀ ଆଉ ସବଳର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ।
କଥାରେ ଅଛି ବୀରଭୋଗ୍ୟା ବସୁନ୍ଧରା, ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ ଏ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ କେବଳ ସବଳର ହିଁ ପ୍ରାପ୍ୟ। ଶକ୍ତିମାନ ପାଇଁ ଏହା ହିଁ ତ ବରଦାଙ୍କର ବରଦାନ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶକ୍ତି ସାଧକ ମାନେ ହିଁ ମାଙ୍କର ମହାକାଳୀ ବିଗ୍ରହକୁ ଆରାଧନା କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ନୁହଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ କାଳୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆରାଧନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମହାକାଳୀଙ୍କ କଥା ତ ପରେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶକ୍ତି ସାଧକ ସେଇମାନେ ମାଙ୍କର ମହାକାଳୀ ବିଗ୍ରହକୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦମନୀୟ ପ୍ରାଣ ସତ୍ତାଟି ନାନା ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନ ସାଧନା ବ୍ୟାହତ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ସଦା ତତ୍ପର। ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦେହରେ ପାଶବିକ, ପ୍ରାଣରେ ଅସୁର ଓ ମନରେ ମନୁଷ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ତ୍ରିବିଧ ଶକ୍ତିର କ୍ରୀଡ଼ନକ। ଅବଦମିତ କାମନା ବାସନାକୁ ନେଇ ଅତୃପ୍ତ ପ୍ରାଣ ସତ୍ତାଟି ସଦା ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଥାଏ। ମନ ତଳେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଆହତ ଅଭିମାନ ଓ ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ମାର୍ଗଚ୍ୟୁତ କରୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଶରୀର କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହୁଏ? ଶାରୀରିକ ମୂଢ଼ତା, ଜଡ଼ତା, ଭୟ ଓ ତାମସିକତା ପ୍ରଧାନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇଥାଏ ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଶରୀରଟି ଯୋଗାଭିମୁଖୀ ନ ହୋଇ କ୍ରମଶଃ ଭୋଗାଭିମୁଖୀ ହେଉଥାଏ। ଏ ସମସ୍ତର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ମହାକାଳୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ା ହୁଏ। ତାଙ୍କର ନିର୍ମମ ପ୍ରହାର ପଡ଼ିବ ପ୍ରାଣ ଉପରେ। ଉଦଗ୍ର କାମନା ବାସନାର କ୍ରୀଡ଼ନକ ହେଉଛି ପ୍ରାଣ, କାରଣ ସେ ଅସୁର ଠାରୁ ଆସିଛି। ବିଳାସ ଭୋଗୀ ଏବଂ ଅହଙ୍କାରୀ ମନ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଜଡୀଭୂତ ଶରୀର ଉପରେ ତାର ଜଡତା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ମହାକାଳୀଙ୍କ ପ୍ରହାର ଆବଶ୍ୟକ। ଦୁର୍ଗମ ଯୋଗ ମାର୍ଗର ଦୁରନ୍ତ ଅଭିଯାତ୍ରୀ ମାନେ ମହାକାଳୀଙ୍କ ଆବାହନରେ ପଶ୍ଚାତପଦ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ଦୁର୍ଗମ ଯୋଗ ମାର୍ଗ ଯାତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ, ସେଇ ଦୁରନ୍ତ ଅଭିଯାତ୍ରୀ ମାନେ ମହାକାଳୀଙ୍କ ଆବାହନରେ କେବେ ବି ପଶ୍ଚାତପଦ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ସାଧନାର ସୁଉଚ୍ଚ ଶିଖରକୁ ଆରୋହଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାକାଳୀଙ୍କ ସହାୟତା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ସାଧନା ଗୋଟିଏ ସୁଉଚ୍ଚ ଶିଖର, ସହଜଲବ୍ଧ ନୁହେଁ। ଆରୋହଣ କରିବାକୁ ପଡେ ଏବଂ ଆରୋହଣ ସର୍ବଦା କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ସେ ଆରୋହଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାକାଳୀଙ୍କ ସହାୟତା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଯାତ୍ରା ପଥର ସମସ୍ତ ଯାତନାକୁ ସହିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ କେବଳ ମହାକାଳୀ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ପଥରେ, ଏଇ ଦୁର୍ଗମ ପଥରେ ଯାତ୍ରା କଲା ବେଳେ ଅନେକ ଯାତନା ସହିବାକୁ ପଡେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସହିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦରକାର। ଆଉ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ କିଏ ଦିଅନ୍ତି? ନା ମହାକାଳୀ ଦିଅନ୍ତି। ଯୋଗ ମାର୍ଗର ଅର୍ଗଳ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିର ଚାପ ସହିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱୟଂ ସାଧକକୁ ସମର୍ଥ କରନ୍ତି। ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଯୋଉ ଅର୍ଗଳ ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି ତାକୁ ମା ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶକ୍ତିର ଚାପ ପଡେ ସାଧକ ଉପରେ, ପ୍ରାଣ ଉପରେ, ମନ ଉପରେ, ଦେହ ଉପରେ, ଯାହାକୁ ସେ ସହିପାରିବ ନାହିଁ ନିଜସ୍ୱ ଶକ୍ତିରେ, ସେ ଚାପ ସହିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱୟଂ ସାଧକକୁ ସମର୍ଥ କରନ୍ତି। ଦୁର୍ବଳ ଚିତ୍ତ ଭୀରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଶକ୍ତିର ଚାପ ଭୀଷଣ ପୀଡ଼ାଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯୋଉମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଭୀରୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଳୀଙ୍କର ଏହି ଚାପ ସହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେ କେବଳ ବୀର ଶକ୍ତିଧର ମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଓ ପୂଜନୀୟ। ଦୁର୍ବଳ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ, ଆବାହନ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ ଜୁଟେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଲୋକ ସମାଜରେ ଭୀରୁ ଓ ଭୟାଳୁ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ଅଧିକ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇଭଳି ଭୟାଳୁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଲୋକ ସମାଜରେ ଭୀରୁ ଓ ଭୟାଳୁ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକ।
ସେମାନେ ମାଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ଭୀତିପ୍ରଦ ରୂପକୁ ହିଁ କଳ୍ପନା କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତି ମହାକାଳୀ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଥିବେ, ଭୟଙ୍କର, କରାଳ ବଦନା, ଜିଭ ଲହ ଲହ କରୁଥିବେ, ମଣିଷ ଖପୁରି ପକେଇଥିବେ, ଖର୍ପର ଧାରଣ କରିଥିବେ, ତ ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିର ପରିକଳ୍ପନା କରନ୍ତି ସେମାନେ। ସେଇ ଭୀତିପ୍ରଦ ରୂପକୁ ହିଁ କଳ୍ପନା କରିଥାନ୍ତି। ସେଇ କାଳ୍ପନିକ ଭୀଷଣତାକୁ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉଗ୍ରତାକୁ ତଥାକଥିତ କାଳୀମୂର୍ତ୍ତି ମାନଙ୍କରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ମହାକାଳୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ନଥାନ୍ତେ ତେବେ ଦିନକରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ବହୁ ଶତାବ୍ଦୀ ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଅନ୍ତା। ତାଙ୍କ ଅଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ହୁଏତ ଉଦାର, ଗମ୍ଭୀର କିମ୍ବା କୋମଳ, ମଧୁର ଓ ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପରମ ତୀବ୍ରତା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଉଲ୍ଲାସ ନଥାନ୍ତା। ତାଙ୍କ ଅଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ହୁଏତ ଉଦାର, ଗମ୍ଭୀର କିମ୍ବା କୋମଳ, ମଧୁର ଓ ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପରମ ତୀବ୍ରତା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଉଲ୍ଲାସ ନଥାନ୍ତା। କ୍ଷିପ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ ମହାକାଳୀଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟର ମନ୍ଥର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ବିଳମ୍ବନ ପ୍ରୀତିକର ନୁହେଁ। କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ପକାଇ ରଖିବା କିମ୍ବା ସହଜ ଢଙ୍ଗରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ କରିବା ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହୋଇନଥାଏ। ଦୀର୍ଘ ସୂତ୍ରିତାର ସେ ଭୟଙ୍କର ବିରୋଧୀ। ମହାକାଳୀ ନଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା ହୁଅନ୍ତା ଶହ ଶହ ବର୍ଷ, ଅନେକ ଶତାବ୍ଦୀ। ଆନନ୍ଦକୁ ସେ ମହୋଲ୍ଲାସରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ଓ ମହୋଲ୍ଲାସ ଭିତରେ ମାତ୍ରାଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ତାହା ହୁଏତ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିନାହୁଁ। ଆନନ୍ଦକୁ ସେ ମହୋଲ୍ଲାସରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି। ଅତ୍ୟଧିକ ଆନନ୍ଦର ଚାପକୁ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆନନ୍ଦର ଆତିଶଯ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ହୃଦଘାତର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ଆନନ୍ଦର ଚାପ ସହଜ ନୁହେଁ, ଆଉ ସହଜରେ ମହୋଲ୍ଲାସ ବା ମହାନନ୍ଦର ଚାପ ତ ଆହୁରି ଅଧିକ। ମାତ୍ର ଶକ୍ତି ସମର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ମହୋଲ୍ଲାସର ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ଆସ୍ପୃହା କରୁଥାଏ। ସେଇଭଳି ଏକ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ସମର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହେଁ। ତାଙ୍କ ବିନା ହୁଏତ ଆନନ୍ଦ, ମହାକାଳୀଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ବିନା ହୁଏତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଶସ୍ତ, ମଧୁର, ଉଦାର, ଗମ୍ଭୀର ଓ କୋମଳ ହେଇପାରନ୍ତା। ମହାକାଳୀଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ବିନା ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଶସ୍ତ, ମଧୁର, ଉଦାର, ଗମ୍ଭୀର ହୁଅନ୍ତା। ମାତ୍ର ସେଥିରେ ନଥାନ୍ତା ଉଲ୍ଲାସର ଉନ୍ମାଦନା ବା ପ୍ରଗାଢ଼ତା। ଚିତ୍ତ ଉନ୍ମାଦନକାରୀ ଉଲ୍ଲାସ କିମ୍ବା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଅନୁଭବର ରୋମାଞ୍ଚ ସେଥିରେ ନଥାନ୍ତା। ଚିତ୍ତ ଉନ୍ମାଦନକାରୀ ଉଲ୍ଲାସ, ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଅନୁଭବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖ ଅନୁସାରେ ଜ୍ଞାନରେ ସେ ଆଣିଦିଅନ୍ତି ବିଜୟିନୀ ଶକ୍ତି। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସୁଷମାରେ ଆଣିଦିଅନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସମୁଚ୍ଚ ଉର୍ଦ୍ଧାୟିତ ଗତି। ସିଦ୍ଧିକୁ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର କରିବା ସକାଶେ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଥର ଓ କଷ୍ଟକର ପ୍ରୟାସ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆଣିଦିଅନ୍ତି ଏପରି ପ୍ରବେଗ, ତାହା ଫଳରେ ଶକ୍ତି ବହୁଗୁଣିତ ହୁଏ ଆଉ ଦୀର୍ଘ ପଥ ହ୍ରାସ ହେଇଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି ମହାପୁସ୍ତକରେ, ଜ୍ଞାନରେ ସେ ଆଣିଦିଅନ୍ତି ବିଜୟିନୀ ଶକ୍ତି। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସୁଷମାରେ ଆଣିଦିଅନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସମୁଚ୍ଚ ଉର୍ଦ୍ଧାୟିତ ଗତି। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଗତିଶୀଳ। ସିଦ୍ଧିକୁ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର କରିବା ସକାଶେ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଥର ଓ କଷ୍ଟକର ପ୍ରୟାସ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆଣିଦିଅନ୍ତି ଏପରି ପ୍ରବେଗ, ଯାହା ଫଳରେ ଶକ୍ତି ବହୁଗୁଣିତ ହୁଏ ଆଉ ଦୀର୍ଘ ପଥ ହ୍ରାସ ପାଇଯାଏ। ଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଭରି ଦିଅନ୍ତି ସର୍ବଜୟୀ ଶକ୍ତି। ସୀମିତ ଜ୍ଞାନ ହୋଇ ଉଠେ ଅସୀମ, ଅନନ୍ତ, ଶାଣିତ ଓ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତାଙ୍କ କୃପାରେ। ଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ସର୍ବଜୟୀ ଶକ୍ତି। ଜ୍ଞାନ
ଜଗତରେ ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର, ସର୍ବବିଜୟୀ ସେ, ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ଭରି ଦିଅନ୍ତି ସର୍ବଜୟୀ ଶକ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସୀମିତ ଜ୍ଞାନ ହୋଇ ଉଠେ ଅସୀମ ଅନନ୍ତ ଶାଣିତ ଓ ତୀକ୍ଷ୍ଣ। ଅଜୟ ସେ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ କାଳେ ନଥାଏ। ଅଜେୟ ମହାକାଳୀଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ ଜଣେ ପ୍ରତିପକ୍ଷକୁ ଧରାଶାୟୀ କରି ବିଜୟଶ୍ରୀ ମଣ୍ଡିତ ହୁଏ। ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ହଉ, ଶରୀର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଳରେ ହଉ ବା ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ହଉ, ସେ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରତିପକ୍ଷକୁ ଧରାଶାୟୀ କରିପାରେ, ପରାଭୂତ କରିପାରେ, ଯଦି ସେ ମହାକାଳୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଶିବ ଉପାସକ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦିନେ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିବାରୁ ପରାଭବ ଭୋଗ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ଶିବ ଉପାସକ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ଛଦ୍ମବେଶରେ ମହାକାଳୀ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ସେ ଉଠେଇ ପାରିଲେନି। ଶେଷରେ ଅପରାଧ ମାର୍ଜନା ପାଇଁ ସେ ଭବାନୀ ଅଷ୍ଟକ ଶ୍ଲୋକ ରଚନା କଲେ, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଶେଷରେ ଅଛି ଗତିସ୍ତଂ ଗତିସ୍ତଂ ତୁମେକା ଭବାନୀ। କାଳୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ, ଯଦିଓ ମହାକାଳୀ ନୁହନ୍ତି, କାଳୀଙ୍କୁ ସେ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ। ସେ କାଳୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ରାମପ୍ରସାଦଙ୍କ କନ୍ୟା ରୂପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବଗିଚାରେ ବାଡ଼ବନ୍ଦୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମା କାଳୀ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଝିଅ ରୂପରେ ସେ ବଗିଚାରେ ବାଡ଼ବନ୍ଦୀ କଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଦୂତ ତରୁଣ ଯୋଗୀ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ମା କାଳୀଙ୍କ ପ୍ରସାଦରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଧର୍ମସଭାରେ ନିଜର ଓଜସ୍ୱିନୀ ଜ୍ଞାନ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଭାଷଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲେ। ଇଏ କାହାର କୃପା? ଇଏ ସେଇ ମା କାଳୀଙ୍କର କୃପା। ଉଗ୍ର ରୂପା ମା କାଳୀ ଯେ କରୁଣାର ଅଫୁରନ୍ତ ପ୍ରବାହ, ଏହା ତାର ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ପ୍ରମାଣ। ଯେଉଁ କାଳୀ ଉଗ୍ର ରୂପା ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ କରୁଣାର ସାଗର। ଏଇ ଯୋଉ କାହାଣୀ ସବୁ ରହିଛି, ଏଇଥିରୁ ଆମେ ତାର ପ୍ରମାଣ ପାଉ, ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ପ୍ରମାଣ। ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଣୀ ଅନୁସାରେ ମା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ସୁଷମାରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତି ସମୁଚ୍ଚ ଉର୍ଦ୍ଧାୟିତ ଛନ୍ଦ ବା ଗତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦରେ ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ପ୍ରାଣବନ୍ତ ଓ ଗତିଶୀଳ। ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ନିର୍ଜୀବ ବୋଲି ଭାବୁ, ତାହା ପ୍ରାଣବନ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଗତିଶୀଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ମାଙ୍କ ପ୍ରସାଦରେ, ମାଙ୍କ କୃପାରେ, କରୁଣାରେ। ଏହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥିତିରେ ସେଇ ଏକା ଅବସ୍ଥାରେ ରହେ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ରହେ ନା, ବଦଳିଯାଏ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଓ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ଶୋଭା ରାଶି ପ୍ରକଟିତ ହେଉଥାଏ। ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଓ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ଶୋଭା ରାଶି ପ୍ରକଟିତ ହେଉଥାଏ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାଳିଦାସଙ୍କର ଉକ୍ତିଟି ଯଥାର୍ଥ ମନେ ହୁଏ। କାଳିଦାସ କିଏ? କାଳୀଙ୍କର କିଙ୍କର ବା ଦାସ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାମ ହଉଛି କାଳିଦାସ। ସେ କାଳୀଙ୍କର ହିଁ ଉପାସକ ଥିଲେ। କାଳୀଙ୍କ କିଙ୍କର, କାଳୀଙ୍କ ଦାସ କାଳିଦାସ। ମା କାଳୀଙ୍କ ପ୍ରସାଦରେ ସେ ମହାମୂର୍ଖରୁ ମହାପଣ୍ଡିତରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଥିଲେ। ଯଥାର୍ଥ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଥାର୍ଥ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କୋଉ ଭଳି, ମହାକାଳୀ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଭଳି ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କାଳିଦାସ। କ୍ଷଣ କ୍ଷଣ ଯତ୍ ନବତାଂ ମୁପୈତି ତଦେବ ରୂପଂ ରମଣୀୟତାୟା। କ୍ଷଣ କ୍ଷଣ ଯତ୍ ନବତାଂ ମୁପୈତି ତଦେବ ରୂପଂ ରମଣୀୟତାୟା। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାହା ନୂତନତ୍ୱକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାଏ, ତାହା ହିଁ ରମଣୀୟ ରୂପ ଶୋଭା। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେ ନୂଆ ନୂଆ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଆଖିକୁ ନୂଆ ଦେଖାଯାଏ, ହୃଦୟରେ ନୂତନ ଭାବ ସଞ୍ଚାର କରେ, ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କବିବର ରାଧାନାଥଙ୍କ ଭାଷାରେ
ଦୃଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ହୋଇ ଅଦୃଷ୍ଟ ପ୍ରତୀତି ସୁନ୍ଦର ପଣର ଚିରନ୍ତନ ରୀତି ସୁନ୍ଦରେ ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ। ଆକୁ କବିବର ରାଧାନାଥ ଲେଖିଲେ ଦୃଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ହୋଇ ଅଦୃଷ୍ଟ ପ୍ରତୀତି, ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମା କାଳୀଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶରେ ବଦଳି ଯାଉଛି, ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନ ଦେଖିଲା ଭଳି ଲାଗେ। ଇଏ ହଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଯଥାର୍ଥ ରୀତି ଏବଂ ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ତୃପ୍ତି ଆସେ ନାହିଁ, ସୁନ୍ଦରରେ ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କଲେ ସେ ତୃପ୍ତିର ଗୋଟେ ଅବସାଦ ଅଛି, ତାକୁ ରାଜସିକ ଅବସନ୍ନତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଉ ତୃପ୍ତି ମିଳେ ସେଥିରେ ଅବସାଦ ନଥାଏ, ଆଉ ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ। A thing of beauty is joy forever. ଏହା ଶାଶ୍ୱତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଯଥାର୍ଥ ଆବେଦନ। ମହାକାଳୀ ହିଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ନୂତନ ଛନ୍ଦରେ ଛନ୍ଦାୟିତ ଓ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ପ୍ରଭୁ ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି। ମହାକାଳୀଙ୍କ କୃପା ପ୍ରସାଦରେ ହିଁ ସିଦ୍ଧି ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ତଥା ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଉଠେ। ମହାକାଳୀଙ୍କ କୃପା ବିନା ସିଦ୍ଧି ମିଳେ ନାହିଁ। ଆଶୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ତାଙ୍କର ଅଭୟ ବରଦ ହସ୍ତ। ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସାଧନାର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ସର୍ବଦା ଉଦ୍ୟତ ହେଇକି ଥାଏ। ସାଧକର ମନ୍ଥର ପ୍ରୟାସକୁ ଦ୍ରୁତ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ହସ୍ତ ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସାଧନାରେ ମନ୍ଥରତା ଓ ବିଳମ୍ବନକୁ ସେ ଆଦୌ ବରଦାସ୍ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଧକର ଆଧାର ସାଧନାକ୍ଷମ ବା ଉପଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ ଭରି ଦିଅନ୍ତି ଅଫୁରନ୍ତ ଶକ୍ତି। ସିଦ୍ଧି ଅଭିମୁଖେ ତାର ଯାତ୍ରା ଦ୍ରୁତତର ହୁଏ। ଦୀର୍ଘ ପଥଟି ହ୍ରାସ ହୋଇଯାଏ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇଯାଏ। ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଙ୍କର ସଂଯୋଗ ସହିତ ମାନୁଷୀ ପ୍ରୟାସରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ତାମସିକତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆମେ ଯଦି ଭାବୁ ଶକ୍ତିମୟୀ ମା ଆମ ପାଇଁ ସାଧନା କରିଦେବେ, ସିଦ୍ଧି ଆଣିଦେବେ, ତେବେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରହାରୀ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସାଧନା, ଏ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସାଧନା ନୁହେଁ। ଏଇ ସାଧନା କେବଳ ମହାକାଳୀଙ୍କର ଶକ୍ତିର ସହାୟତାରେ ସମ୍ଭବ। ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତରଫରୁ ବା ସାଧକ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରୟାସର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମେ ସିଦ୍ଧିଦାତା ଗଣେଶଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ ଅଛୁ। ସେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଏଇ ବରପୁତ୍ର ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧି ଭଣ୍ଡାରର ହେଉଛନ୍ତି ରକ୍ଷକ। ମା ତାଙ୍କୁ ଚାବି କାଠି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଭଣ୍ଡାରକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ। ସିଦ୍ଧି ଭଣ୍ଡାରର ଚାବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ହାତରେ ମା ଧରେଇଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ଅନୁମତି ଅନୁସାରେ ହିଁ ସେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ମାଙ୍କ ଅନୁମତି ନହେଲେ ସେ ସିଦ୍ଧି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧିପ୍ରଦ କାମଦଙ୍ଗ ବୋଲି କହୁ। ସେ ସିଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତିନି, ସିଦ୍ଧି ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଥାଏ ମାଙ୍କ ଠାରୁ। ପୂଜା ଆରାଧନା ତଥା ଆଶୁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ନ ଆସୁ ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଭାବେ ସର୍ବାଗ୍ରେ ଆରାଧନା କରୁ। ସେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ଆରାଧନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ବା ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନ ଆସୁ, ବାଧାବିଘ୍ନ ନ ଆସୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଭାବରେ ପୂଜିତ ହୁଅନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଥମେ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ବିଘ୍ନରାଜ, ଭୁଲିଗଲେ ଚଳିବନି। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମଟି ବିଘ୍ନରାଜ, ମାନେ ବିଘ୍ନ ମାନଙ୍କର ସେ ରାଜା ବା ପାଳକ। ଆଉ ଯାହାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବେ ନା କଣ? ଯୋଉ ବିଘ୍ନ ମାନଙ୍କୁ ସେ ପାଳିକି ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରାଜା, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସେ ନିହତ କରିବେ? ଆମର ଶକ୍ତିହୀନ ତାମସିକ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଆବାହନରେ ସେ ବିଘ୍ନ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରି କହୁଛନ୍ତି, ବିଘ୍ନ ମାନେ ମୋର ସତତ ଅଟନ୍ତି ସିଦ୍ଧି ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରହରୀ।
ବିଘ୍ନ ମାନେ ମୋର ସତତ ଅଟନ୍ତି ସିଦ୍ଧି ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରହରୀ, ସିଦ୍ଧି ତା ହାତକୁ ନଯାଏ ଯେ ଥାଏ ଦୂରୁ ଚାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଡରି। ସିଦ୍ଧି ତା ହାତକୁ ନଯାଏ ଯେ ଥାଏ ଦୂରୁ ଚାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଡରି। ବିଘ୍ନ ମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଭୟ କରି ଦୂରେଇକି ରହେ ତା କପାଳରେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାମର୍ଥ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରୟାସର ସଂଯୋଗ ଦରକାର। ସାମର୍ଥ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରୟାସ ଓ ଆତ୍ମନିବେଦନ ପୂର୍ବକ ଶକ୍ତିର ଆବାହନ ମହାକାଳୀଙ୍କ ଆଗମନ ପଥକୁ ସୁଗମ କରିଥାଏ। ଶରୀର ପ୍ରାଣ ମନରେ ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିବା ଏବଂ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସରେ ଲାଗି ରହିବା, ତା ସହିତ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେହି ମାଙ୍କର ଚରଣରେ ସମର୍ପଣ କରୁଥିବା, ଆତ୍ମନିବେଦନ କରୁଥିବା, ତାହେଲେ ମହାକାଳୀଙ୍କର ଆଗମନର ପଥ ସୁଗମ ହେବ। ପରିଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚତମ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତା, ମହତ୍ତମ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ବୃହତ୍ତମ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି, ସେଥିରୁ ନ୍ୟୁନତର କିଛି ତାଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର ବିଜୟିନୀ ଶକ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ତେଜ, ଆବେଗ ଏବଂ କ୍ଷିପ୍ରତା ପ୍ରସାଦରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଲାଭ ହୁଏ ପରମ ସିଦ୍ଧି ପରେ ନୁହେଁ, ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଏଇ କ୍ଷଣି। ଉଚ୍ଚତମ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତା, ମହତ୍ତମ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ବୃହତ୍ତମ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି, ସେଥିରୁ ନ୍ୟୁନତର କିଛି ତାଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର ବିଜୟିନୀ ଶକ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ତେଜ, ଆବେଗ ଏବଂ କ୍ଷିପ୍ରତା ପ୍ରସାଦରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଲାଭ ହୁଏ ପରମ ସିଦ୍ଧି, ଏବଂ ତାହା ତତ୍କାଳ। ମହାକାଳୀଙ୍କ ଶକ୍ତି ଯେପରି ଉଗ୍ର ଓ ପ୍ରଚଣ୍ଡ, ତାଙ୍କ କରୁଣା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ତୀବ୍ର ଓ ଆଶୁ ଫଳପ୍ରସୂ। ମହାକାଳୀଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ସେ ପରମାନନ୍ଦଙ୍କର ଚରମ ଆନନ୍ଦ। ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଗଲେ କଣ ହବ? ସେ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ପରମାନନ୍ଦଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚରମ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚତମ ଉଚ୍ଚତା। ସାଧକର ମହତ୍ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ବୃହତ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଛି ନ୍ୟୁନ ହେଲେ ସେ ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମହତ୍ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର, ବୃହତ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବା ଦରକାର। ପରମଙ୍କର ବିଜୟିନୀ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପା ମହାକାଳୀଙ୍କର ଓଜ, ତେଜ, ବୀର୍ଯ୍ୟ ଓ କ୍ଷିପ୍ରତାର ପ୍ରସାଦରେ ତତ୍କାଳ ଚରମ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମଙ୍କର ବିଜୟିନୀ ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାହୁର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି। ମହାକାଳୀଙ୍କର ଯୋଉ ଓଜ, ତେଜ, ବୀର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, କ୍ଷିପ୍ରତା ରହିଛି, ତାର କୃପାରେ ତତ୍କାଳ ଚରମ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ସାଧନାର ସାଧାରଣ ଧାରାରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଚଣ୍ଡତା ଓ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତାର ସଂଯୋଗ ହେଲେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ସହଜ ସୁଗମ ହେଇଥାଏ। ଏ ଧୀର ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଆମେ ଯୋଉ ସାଧନା କରୁଛୁ ସେ ନୁହଁ, ଏ ହଉଛି ସାଧନାର ସାଧାରଣ ଧାରା। ସାଧନାର ସାଧାରଣ ଧାରାରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଚଣ୍ଡତା ଓ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତାର ସଂଯୋଗ ହେଲେ ଯାଇ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ସହଜ ହେବ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉଲ୍ଲାସର ଉପଲବ୍ଧି ନ ହେବା ଯାଏ ସିଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଅନୁଗତ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉଲ୍ଲାସ ପ୍ରାପ୍ତ ନ କରିଛି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତିନି। ମାତ୍ର ସାଧକକୁ ଅନେକ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମହାକାଳୀଙ୍କ ଆବାହନ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଶକ୍ତିର ଅବତରଣ ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆବଶ୍ୟକ। ଶାରୀରିକ, ପ୍ରାଣିକ ଓ ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ଏହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ମହାକାଳୀଙ୍କର ଦୁଃସହ ଶକ୍ତିପାତ ହୋଇଥାଏ। ଶରୀର ଉପରେ, ପ୍ରାଣ ଉପରେ, ମନ ଉପରେ ମହାଶକ୍ତିମୟୀଙ୍କର ମହାଶକ୍ତିପାତ ହୁଏ। ଅତି ମାନସର ଅବତରଣ ପଥରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବାଧା ବିରୋଧକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଏହି ଶକ୍ତିପାତ ହେଇଥାଏ। ଅତିମାନସର ଅବତରଣ ତେଳେ ଘଟିବ, ତାକୁ ସହିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।
ସେଥିପାଇଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପାଇଁ ଶକ୍ତିପାତ ହୁଏ। ସେ ବାଧା ବିରୋଧକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଶକ୍ତିପାତ ହେଇଥାଏ। ତଥାପି ସେ ମା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାର ପଶ୍ଚାତରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ଏକ କରୁଣାଦୀପ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମା। ଯେତେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହେଲେ କଣ ହବ, ତା ପଶ୍ଚାତରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୁଏ ଏକ କରୁଣାଦୀପ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି। ଅନ୍ତ ସଲୀଳା ଫଲ୍ଗୁ ପରି ଅବାରିତ ଭାବେ ଝରି ଆସୁଛି ମମତାର ମନ୍ଦାକିନୀ ଧାରା। ଦଣ୍ଡିବା ଶକ୍ତି ଯାର ଥାଇ ସେ ପୁଣି କ୍ଷମା ଆଚରଇ। ସେ କ୍ଷମାର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ହେଉଛି ମା ଭଇ ମା ଭଇ। ଦଣ୍ଡିବା ଶକ୍ତି ଯାର ଥାଇ ସେ ପୁଣି କ୍ଷମା ଆଚରଇ। ଆଉ ସେ କ୍ଷମା ଆମକୁ, କ୍ଷମାର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ଆମକୁ କଣ କହୁଛି? ତାର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ହେଉଛି ମା ଭଇ ମା ଭଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଭୟ କର ନାହିଁ। କେବଳ ମହାକାଳୀ ହିଁ ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଚାରୁ ଭାସମୟୀ ଅନଳ୍ପ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧୀଶ୍ୱରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ପଥକୁ ମହାକାଳୀ ହିଁ ସୁଗମ କରିଥାନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ ସେଇ ମହାକାଳୀଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା ସେ ମାଙ୍କୁ, ହେ ସର୍ବଶକ୍ତିମୟୀ ପରମ ଈଶ୍ୱରୀ, ଅନ୍ଧକାରର ଏହି ଅଟଳ ଗହ୍ୱରରୁ ସମଗ୍ର ପାର୍ଥିବ ସତ୍ତା ତୁମକୁ ଆବେଗ ସହ ଆବାହନ କରୁଛି। ଏହି ସମଗ୍ର ସଂସାରକୁ ବହୁ ଦିନରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସେହି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଆଲୋକରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କର। ପୃଥିବୀକୁ ଆବୃତ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ତମିଶ୍ରା ବା ଅନ୍ଧକାର ଓ ମାୟାର କୁଜ୍ଝଟିକାକୁ ଅପସାରିତ କର। ସକଳ ହୃଦୟରେ ଲେଲିହାନ ଶିଖା ତଳୁ ତୁମରି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ବହ୍ନି। ତୁମ କୃପାର ସଞ୍ଜୀବନୀ ଧାରା ଶୋକସନ୍ତାପିତ ଏ ଧରାକୁ ପାବନ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇ ପ୍ଲାବିତ କରୁ। ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ହେଉ ସମସ୍ତ ଅର୍ଗଳି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଭାତ ହେଉ ରୂପାନ୍ତରର ସୌରଦୀପ୍ତ ପଥ। ମୋର ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କବିତାଟିଏ ସମର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ଆଜିର ବକ୍ତବ୍ୟର ପରିସମାପ୍ତି ବା ସମର୍ପଣ କରାଯିବ। ସୁନୀଳ ଆକାଶୁ ଆସମା ଓହ୍ଲାଇ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚରଣ ଚଳାଇ। ସୁନୀଳ ଆକାଶୁ ଆସମା ଓହ୍ଲାଇ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚରଣ ଚଳାଇ। ସେ ପାଦ ପରଶେ ଧରଣୀ ବୁକୁରେ ଉଲ୍ଲାସ ମଦିରା ଝରୁ ଶତଧାରେ। ସେ ପାଦ ପରଶେ ଧରଣୀ ବୁକୁରେ ଉଲ୍ଲାସ ମଦିରା ଝରୁ ଶତଧାରେ। ହୃଦ ସରୋବରେ ଫୁଟୁ ନୀଳ କଇଁ, ହୃଦ ସରୋବରେ ଫୁଟୁ ନୀଳ କଇଁ। ଜନନୀ ଗୋ ତୁମ ନିରାଜନା ପାଇଁ, ଜନନୀ ଗୋ ତୁମ ନିରାଜନା ପାଇଁ। ପାଦପେ ସୁମନ ସମ୍ଭାର, ପାଦପେ ସୁମନ ସମ୍ଭାର। କୋକିଳ କୁଜନେ ଆବାହନୀ ସୁର, ଦୁଃଖିନୀ ଧରଣୀ ରହିଅଛି ଚାହିଁ। ଜନନୀ ଗୋ ତୁମ ନିରାଜନା ପାଇଁ, ଦୁଃଖିନୀ ଧରଣୀ ରହିଅଛି ଚାହିଁ। ଜନନୀ ଗୋ ତୁମ ନିରାଜନା ପାଇଁ। ଦୂର ଦିଗ୍ବଳ ଏ ଅରୁଣ ପ୍ରକାଶ, ଦୂର ଦିଗ୍ବଳ ଏ ଅରୁଣ ପ୍ରକାଶ। ଦେବକନ୍ୟା ଉଷା କରୁଛି ପ୍ରବେଶ, ଦେବକନ୍ୟା ଉଷା କରୁଛି ପ୍ରବେଶ। ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି ହସ୍ତେ ପ୍ରଦୀପ ଜଳାଇ, ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି ହସ୍ତେ ପ୍ରଦୀପ ଜଳାଇ। ଜନନୀ ଗୋ ତୁମ ନିରାଜନା ପାଇଁ, ଜନନୀ ଗୋ ତୁମ ନିରାଜନା ପାଇଁ। ପୀଡ଼ିତ ପରାଣେ ପିୟୁଷ ପରଶ, ପୀଡ଼ିତ ପରାଣେ ପିୟୁଷ ପରଶ। ସୁଧା ମନ୍ଦାକିନୀ ଝରା ମଧୁମାସ, ସୁଧା ମନ୍ଦାକିନୀ ଝରା ମଧୁମାସ। ଆକୁଳ ନୟନେ ରହିଛୁ ଅନାଇ, ଆକୁଳ ନୟନେ ରହିଛୁ ଅନାଇ। ଜନନୀ ଗୋ ତୁମ ନିରାଜନା ପାଇଁ, ଜନନୀ ଗୋ ତୁମ ନିରାଜନା ପାଇଁ। ଚରଣେ ଶରଣ ନେଇଛି ମରଣ, ଚରଣେ ଶରଣ ନେଇଛି ମରଣ। ସେ ପାଦ ସ୍ମରଣ, ସେ ପାଦେ ଶରଣ, ସେ ପାଦ ସ୍ମରଣ, ସେ ପାଦେ ଶରଣ। ଆସ୍ପୃହାର ଅଗ୍ନି ରଖିଛୁ ଜଳାଇ, ଆସ୍ପୃହାର ଅଗ୍ନି ରଖିଛୁ ଜଳାଇ। ଜନନୀ ଗୋ ତୁମ ନିରାଜନା ପାଇଁ, ଜନନୀ ଗୋ ତୁମ ନିରାଜନା ପାଇଁ। ସୁନୀଳ ଆକାଶୁ ଆସମା ଓହ୍ଲାଇ, ସୁନୀଳ ଆକାଶୁ ଆସମା ଓହ୍ଲାଇ। ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚରଣ ଚଳାଇ, ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚରଣ ଚଳାଇ। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ଚରଣରେ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ ପୂର୍ବକ ମୋର ସମସ୍ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା।
एवं गुरुजन हिसाब रे अनेक आशीर्वाद प्रदान करुछि। मांकर दिव्य कृपा झरी पड़ू। महाकालीଙ୍କର समस्त शक्ति समस्तଙ୍କର मन प्राण शरीर रे प्रवेश करी सेମାନଙ୍କୁ जोगक्षम करू। एतिकी प्रार्थना पूर्वक मोर त्रुटि विच्छुति पाई समस्तଙ୍କ पाखरे विशेष करी माँ एवं श्री अरविंदଙ୍କ पाखरे क्षमा प्रार्थना पूर्वक मु विराम देउछि वाणी को। समस्त धन्यवाद। वंदे मातरम। अशेष अशेष कृतज्ञता आपणकर आज आलोचना अति सुंदर अति मनोरम अति हृदयस्पर्शी थिला। माँ दिव्य जननी परम प्रभु श्री अरविंदଙ୍କ पाद पद्म रे मु कृतज्ञता भरा प्रणाम जनाउछि। शेषରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ମାତୃ ଅଭିଷ୍ଟ ଅପଭାଇଙ୍କୁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଭରା ପ୍ରଣାମ। ସତରେ ଆଜିର ଏହି ପାଠଚକ୍ରଟି ସାଙ୍ଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ତା ସହିତ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ପ୍ରେୟାର କରିକି ଆମେ ଏଠି ପାଠଚକ୍ର ସାଙ୍ଗ କରିବା। କରୁଣାମୟୀ ମାଲୋ ଦିଆ କରୁଣା ଝରୁ ମମତାର ଝରଣା। କରୁଣାମୟୀ ମାଲୋ ଦିଆ କରୁଣା ଝରୁ ମମତାର ଝରଣା। ଏ ଜୀବନେ ଆମ ভরে দিও মালো স্নেহ শান্তি সুষমা ঝরু মমতার ঝরনা। করুণাময়ী মালো দিয়া করুণা ঝরু মমতার ঝরনা। তুহিত গঢ়িছু মালো নীল কাননা আকাশর জহ্ন তারা তপনা। তুহিত গঢ়িছু মালো নীল কাননা আকাশর জহ্ন তারা তপনা। এ জীবনে আম ভরে দিও মালো স্নেহ শান্তি সুষমা ঝরু মমতার ঝরনা। তুহি মাত মহালক্ষ্মী তু মহাকালী মহাসরস্বতী মালো মা মহেশ্বরী। তুহি মাত মহালক্ষ্মী তু মহাকালী মহাসরস্বতী মালো মা মহেশ্বরী। এ জীবনে আম ভরে দিও মালো স্নেহ শান্তি সুষমা ঝরু মমতার ঝরনা। করুণাময়ী মালো দিয়া করুণা ঝরু মমতার ঝরনা। আজি এ শুভ বেলারে ঢালে প্রণতি তুম নাম গাই যাও জীবন বিতি। আজি এ শুভ বেলারে ঢালে প্রণতি তুম নাম গাই যাও জীবন বিতি।
এ জীবনে আমো ভরি দিও মালো স্নেহ শান্তি সুষমা ঝরো মমতার ঝরনা করুণাময়ী মালো দিয়া করুণা ঝরো মমতার ঝরনা ঝরো মমতার ঝরনা ঝরো মমতার ঝরনা। ମା এই ପାଠଚକ୍ରକୁ ସାଙ୍ଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କାଲିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କାଲିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପରେ ମା ଓ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଆଲୋଚିକା ଅପାର ଅଛନ୍ତି ତାପସୀ ରାଣୀ ଦାସ ଅପା, ଆଉ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା ଅପା। ଆମେ କାଲିର ଏହି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା କରିବା। Victory to the Divine Mother, victory to the Divine Mother, victory to the Divine Mother, Vande Mataram। ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତେବେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ପ୍ରଣାମ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। He trod along extinction's narrow edge, near the high verges of eternity, and mounted the gold ridge of the world dream between the Slayer and the Savior fast.